और बठिंडे तो एक मेरे फादर के दोस्त सी जिन्होंने उन्होंने लोन लेके दिता सी उस गड्डी लई। मैं क्या ठीक है बेटा जिद्दां तू खुश है। मेरी माँ ने कहा जिद्दां ही खुश है बब्बी। मैं सुबह 6 बजे उठ के अपनी माँ नू पैदल मैं लेके गई जिथे सानू रिक्शा मिली, रिक्शा लेके मैं उन्हें बस चढ़ा के आई। उस तो बाद मेरी माँ ने इस तो कदी नहीं कुछ मंगया ना आसी कदी भैनों ने कदी कह दे भी मेरे तो एक तेला भी मंगया। इन्हें 1987 विच बयान दिता इंडिया टुडे नू भी मेरे माँ प्यो की जुडिशियल सैपरेशन हुई सी जदों तो मैं 2 साल का। मैनूं नहीं पता मेरिया भैनां ते माँ आ मैं फोटो दिखा रही हूँ तुहानूं। ये 2 साल का लगता तुहानूं? तुसीं दस दो। ये असीं भैनां ये मैं असीं 2 भैनां मेरा प्यो आ मैं आ मेरी भैन है इधर। आ मेरे फादर आ शहरी है। आ जिहड़ा पिछे सरदार बंदा है मेरे ताया जी दा मुंडा जी दे विआह ते फोटो लिती गई है अमरजीत सिंह सिद्धू। ये 2 साल दा है। हो सकता है मेरी अखां भुलेखा पैंदा होए। तुसी बाद विच इहदी जिन्नी मर्जी फोटो ले लियो मैं इत्थे रख जू। मैं इत्थे फोटो रख जानी है तुसी ले लियो इहदी फोटो सारे जाने जिद्दां भी ले ली। सो इन्हें जड़ा बयान दिता है मेरी माँ इहदे कोल गई लुधियाने तो इन्हू पुछन भी शहरी आ की है तू झूठ क्यों बोल रहा है। ये कहना मैं नहीं कहा मम्मी ये किसी होर ने कहा। वो कहते फिर तू उदों क्यों नहीं कहा जब तू कोल सी भी ये झूठ है तू चुप क्यों रहा। वो बीमार सी जनानी उन्होंने डायबिटीज सी ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਦੀ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਨਾ ਇਹਨੇ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਊਂਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮਾਂ ਤੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਇੰਡੀਆ ਟੁਡੇ ਤੇ। ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ। ਉਹ ਕੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਸਤੰਬਰ 1989 ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। माफ करियो मैं दिल्ली रेलवे स्टेशन ते एक लवारस औरत की तरह मौत हो गई जिहदे कोल कोई ओदा घर वाला बच्चा नहीं सी कोई होर नहीं सी जबकि ये ओदे पैसे ते ऐश कर रहा सी क्योंकि उन्होंने हिस्सा ना देना पे जिस करके इन्हें झूठ बोलिया जो मैं समझदी हाँ। और रेलवे स्टेशन ते मर गई गड्डी दी इंतजार करदी लवारस औरत नहीं सी ओ साडी मां सी जिन्हों इन्हें लवारस बनाता किस काम लई पैसे पिछे ओ पैसे लखां तो तू अज करोड़ा बना ले शहरी तू होर करोड़ा बना मैनू तेरा पैसा नहीं ये पैसे मामले नहीं है। मेरी मां ने नहीं तेरे तो एक तेला मंगया मर गई बीमार सी मैनू तेरा पैसा नहीं चाहिए भरा मेरे पुत्रा वर्गा जीन जो गया
मेरे लिए बड़ा औखा है अपने भरा लिए गल कहनी, पर इन्हें मैनू मजबूर करता। अब मेरे व्हाट्सएप पे कई मैसेज है जिहड़े मैनू भेजे टाइम तो टाइम भी शहरी तू जो कर रहा बहुत गलत कर रहा है, बेटा मेरे नाल बैठ के गल कर ले। इन्हें नहीं मैनू कोई जवाब दिता, इन्हें मैनू सगों ब्लॉक करता। मेरे को सारे जो तुम स्क्रीनशॉट चाहिए होंगे मैं तुहानू सारे भेज सकती हूँ जो मैनू लिखिया, मैनू इहदा कदी कोई जवाब नहीं आया। जो मेरी भैन की डेथ हुई मेरी भांजी ने मैनू दसिया, मेरी भांजी कली सी, मैं उन्होंने अमरीका लै गई क्योंकि वह इत्थे कख भी नहीं सी, वह बच्चा स्पैशल नीड सी, वो हुण अमरीका अपनी नौकरी करती है। इन्हें नहीं उन्होंने पूछा कभी भी, उन्हें मैनू दसिया मासी मम्मी कहती सी बड़े मम्मा, मेरी मम्मी नू बड़े मम्मा कहते सी अपनी नानी नू भी बड़े मम्मा दी जिद्दन डेथ हुई है मेरी मम्मी वो लभ रही सी मैनू मिल जाए कितों इंडिया टुडे तो मैनू पूछा, मैं क्या अच्छा बेटा। उस तो बाद मैं सोचा मां का दुख हमेशा पुत ठीक करते हैं, बस कहने भी पुत जड़ा अपने मां प्यो की इज्जत रखते हैं, इन्हें नहीं रखी। जेड़ी मां ने अपनी जान ते खेल के इनू जन्म दिता, जिवें दसदा भी उन्होंने प्लेसेंटा प्रीवियस ही मेरी मां नू वो हस्पताल पई रही 4 महीने भी ए बच जे, इन्हें उन्होंने की दिता नमोशी बेइज्जती ते अल्टीमेटली ओदी मौत। ये ओदे पुत ने उन्होंने दिता जिन्होंने असी रब तो दुआवा करके लिता सी, दोनों भैनों ने मां ने प्यो ने सानू एक भरा दे दे असी रखड़ी बन सकी, सानू एक पुत दे दे। ये उस पुत ने उन्होंने दिता ते सानू दिता, कदी इस तो पैसा तो नहीं किसी ने मंगे, इन्हू पूछो। और मेरी भांजी ने जब मैनू कहा मैं फिर आर्टिकल लभना शुरू किया भी मैनू कितों मिले, क्योंकि मैं प्रूफ लियाना चाहती सी तुहाडे सब दे सामने। मैं शहरी नहीं हाँ जड़ा जो मुँह चाहे बोली जावा, मैं वो नहीं हाँ, मैं हर चीज़ का सबूत है मेरे को जो कुछ मैं कह रही, मैं वही नहीं बोलना। वो मैनू आर्टिकल बहुत देर बाद जाके लभा, ओदी कॉपी है, वो भी तुहानू सब नू मिल जाएगी जो इन्हें कहा। जो वो आर्टिकल मेरे को आया मैं फिर इन व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा, शहरी तो बहुत क्रूअल है, जो कुछ तो अपनी फैमिली नाल कर रहा, कभी तो सोचा तो की कर रहे हैं, इसका कोई जवाब नहीं। सो मेरे को फिर मैं जो मिलन गई 20 जनवरी ने इन्हें दरवाजे नहीं खोले। हुण मैनू नहीं समझ आती मेरे को होर की रस्ता है भी मैं अपनी मां दे लई ओहदे नाम ते जिहड़े इन्हें धब्बा लाया मैं वो किदां क्लीयर करा। मेरे को एक सिर्फ प्रेस तुसी लोग हो जिहड़ी मेरी मदद कर सकते हो, इहदे तो आंसर लैण च मैनू प्रूफ दवे जिहड़ा इन्हें कहा, एक चीज़ का तुहानू प्रूफ दवे जो इन्हें कहा। जो भी तुहाडे सामने आंदा मैं इहदी देखदी हुंदी आ नैट ते कई बारी कॉन्फ्रेंसिस, इहदे नाल 10 बंदे बैठे हुंदे आ, तुहानू सब नू पता ढेर लग्या हुंदा कागजां दा, आ देखो जी प्रूफ फलाने लई, आ देखो जी मैं तुहानू प्रूफ दिना, आ देखो इन्ने साल पुराना प्रूफ तुहानू दिंदा सारिआं नू। हुण तुसी प्रूफ दवो, मंगो उस तो जिहड़ा तुहानू दिंदा, हमेशा प्रूफ लियाओ, प्रूफ दवो। जे मैनू दवा सकदे हो मेरी मां दे लई न्याय, प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ के बेनती है तुहानू सामने, तुसी प्रेस हो, तुसी इहनू बनाया इहदा परसोना क्योंकि तुहानू पता नहीं सी ये की है। मैं तो दोष नहीं दे रही, तुसी इहदा हर अक्षर जिहड़े इन्हें कहा तुसी उहनू बाय कीता भी ये सही है, क्योंकि असीं अज तक कदी बोलियां नहीं। मैं 70 साल दी हाँ,
मेरे लिए बड़ा औखा है गल करनी, मेरी फैमिली की गल है, पर ये मेरी मां का सवाल है, मेरे मां प्यो की इज्जत का सवाल है, जिदे करके मैंने स्टैप लेना पिया तुहाडे लोगों के सामने। प्लीज प्लीज मेरी मदद करो। जे इनू कोई भी गल है, इतराज है, कुछ भी है, तुहाडे लोगों के सामने मेरे नाल डिबेट करने नूं तैयार हाँ, कल्ले नाल नहीं। हुण टाइम चला गया, मैं बड़ी कोशिश की भी मेरे कली नाल तू गल कर लै पुत्रा। मैं इनू शहरी पुत कहनी हाँ, मैं तो मेरी भैन ने कदी इनू भरा नहीं किया, ये साडा पुत्ता वर्गा, बड़ा किया इनू शहरी पुत ना करे तो थोड़ा जिहा सोच लै, तेरे तो कुछ मंगदा नहीं कोई, ये कह दे एक बारी भी मेरी मां ने या भैन ने एक धेला भी मंगया। हाँ, इनू कोई चीज़ की लोड़ हो, इन्हें मैनू कहा, मैनू भेजी है, जो चीज़ भेजदा फिर ये व्हाट्सएप पे मैसेज आ, यू आर अ जैम दीदी, उदों मैं जैम होगी, उंज मैं घर नहीं वड़ सकती। ठीक है, सो मैं बेनती कर रही हूं तुहाडे नाल, ते नाले मैं पंजाब दियां सारियां मावां भैनां नूं अपील करदी हां, मेरी मां चली गई, मेरी भैन चली गई, तुसी सारियां मेरियां मावां भैनां हो, जिथे किते तुहानूं मिलदा है प्लीज इनू पुछो तू अपनी मावां भैनां नाल की कीता, क्यों कीता। एक पैसे पिछे तू अपनी मां नूं ओदा राइटफुल हक ना देना पे तां तू झूठ बोलिया, ओए पैसे पिछे तू अपनी मां नूं कह दिंदा, अपनी भैनां नूं कह दिंदा भी मैनू पैसे की बहुत भुख है, मैं तुहानूं नहीं देना कुछ भी, असीं तेरे तो वार के सुट दिन्नियां शेरी, असीं हुण भी तेरे तो वारिया होया, सानू नहीं चाहिए तेरा पैसा, ये पैसा मेरे मां दे खून नाल रंगिया होया जिहड़ा अज इंजॉय कर रही, मैनू नहीं चाहिए अपने मां दे प्यो दे खून दा पैसा, मैनू नहीं चाहिए। असीं अपनी मेहनत करके अपना गुजारा कर रहे हैं और करांगे, पर मैनू जवाब लै दो रब दे पास। मैं सिर्फ तुहानूं इन्नी गुजारिश करनी है, इसलिए मैं इत्थे आई हाँ ते अपना मैं झग्गा चुक्या। एक अखीरी गल मैं जरूर कहना चाहूंगी, ओ जीन जो गया मेरे भरावा, मेरे पुत्रा, एक घर तां डैन भी छड्ड दिंदी है, ओ एक घर तां पुत्रा डैन भी छड्ड दिंदी है, ते तू बहुत बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ सुनने ਲਈ, मैं होर ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ नहीं कहना चाहता। सुमन जी, एक सवाल है कि ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਿਨਾ ਪ੍ਰੂਫ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ ਹੁਣ ਲੱਭਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਲੱਭਾ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਗਈ ਹਾਂ 20 ਤਰੀਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ भी मैनू एक काम करना ना पे, जिहड़ा मैं हुण कर रही हाँ, तुहानूं मैं पहलां दस्सिया, इन्हें अपने घर के दरवाजे बंद किए हुए हैं, इहदे नौकर तक घर का दरवाजा नहीं खोलते मैनू, और ये पहली बार ही नहीं है, बड़े सालों तो ही चल रहा है। मैं नहीं बोली भी शायद इन्हूं अकल आ जाए, नाले मेरे को प्रूफ होना चाहिए, मैं बिना प्रूफ तो नहीं कुछ कहना चाहती। मैं पॉलिटिकल बंदा नहीं है, मैं तो पहला कहा, मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी नाल कोई कंसर्न नहीं है, ये मेरा फैमिली मैटर है, मैनू ओहदे लई हेल्प चाहिए है भी जो कुछ इन्हें अपनी मां लई झूठ बोलिया मैनू ओहदा प्रूफ दवे, मैनू प्रूफ दवे। इन्हें लिखे, इन्हें कहा
ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਹ ਫੋਟੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਖਾਈਏ 2 ਸਾਲ ਦਾ, ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦਾਦ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੋ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੇ ਜਦਾਦ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸਾਰਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਪੈਦਲ ਲੈ ਕੇ ਗਈਆਂ ਬੱਸ ਵਿੱਚ, ਜਦ ਕਿ ਇਹਨੇ ਨਾ ਕਰਤੀ। ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਤਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਆਰੋਪ ਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਗੱਲ ਜੀ? ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਗੀ। ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਦਵੇ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ। ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਦਾਦ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ। ਮੈਂ ਉਹ ਪ੍ਰੂਫ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਦਵੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੰਗਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦਵੇ ਪ੍ਰੂਫ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਲੈ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼, ਰੱਬ ਦੇ ਬਸ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਨਬੇੜਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ? ਬੇਟਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਬਾਅਦ ਚ ਦਿੱਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਵਾਂ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਨया ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਆ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ? ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਪਤਾ ਇਹ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮਰ ਗਈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲਵਾਰਸਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰ ਗਈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਕ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਲੀਅਰ ਹੋ। ਇਹ ਦਿਖਾਓ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਛਪਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਝੂਠੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ? ਹਾਂਜੀ ਬਸ। ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਜੀ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਲਿੰਕ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗੀ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹਾਂ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ ਹੁਣ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਲੱਭ ਰਹੀ ਸੀ। ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਸਾਰੇ। ਇਹ 87 ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਜੀ, 87 ਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਪੀ ਹੈ। ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਇਹ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਟੁਡੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨੀਚੇ ਕਰੋ ਮੈਮ, ਨੀਚੇ ਕਰੋ। ਦੀ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਨੀਚੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਦ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਈ ਸੀ, ਜਦ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਤੈਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਦੀ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ। ਯੂ ਆਰ ਅ ਕਰੂਅਲ ਪਰਸਨ, ਵਾਟ ਯੂ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਟੂ ਯੂਰ ਫੈਮਿਲੀ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਜਾਂ ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹਾਂ, ਚਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਣੀ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣਾ,
ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉਦੋਂ? ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਬਜਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜਸਵੀਰ ਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸੱਸ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਆਂਟੀ ਉਹਦੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਘਰ ਚ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਮ ਵੀ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਨੋ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਸੀ ਉਹਦੇ? ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਘਰ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਸੋਚਿਆ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਘਰ ਸੀ, ਕੋਠੀ ਸੀ, ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ, ਹੋਰ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਦੀ ਕੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਈ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਦਾਦਕੇ ਨਾਭੇ ਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਡਿਟੇਲ ਪਤਾ, ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਵਨ ਹਾਊਸ ਯੂ ਹੈਵ ਇਨ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਗਬਾਣੀ ਨੂੰ 5-6 ਦਿਨ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਕ ਬਣਾਈਏ ਟੇਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬਾਰੇ 100% ਝੂਠ, 120% ਝੂਠ। ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਆਖਿਆ ਜੀ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਗਬਾਣੀ ਦੇ YouTube ਤੇ ਕੱਢ ਲਓ। ਸੁਮਨ ਜੀ, ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ? ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਰਨੀ ਪਈ? ਕੋਈ ਆਰਟੀਕਲ ਆਈ ਸੀ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ E9 ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਟੁਡੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਟੁਡੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਟੁਡੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਭੇਜਿਆ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤਾ ਇੰਡੀਆ ਟੁਡੇ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀ 86 ਤੋਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ 86 ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲਿੰਕ ਭੇਜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਲੱਭ ਸਕਾਂ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿੰਕ ਭੇਜਿਆ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, 2 ਸਾਲ ਉਹ ਲਿੰਕ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਬੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਢਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਾਂ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦਿਖਾਣੀ ਸੀ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਵੀ ਆ ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸੱਚ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕਿ ਝੂਠ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੱਢੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਢੀ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਢੀ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਝੱਗਾ ਚੱਕ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਝੱਗਾ ਚੱਕਿਆ, ਮੇਰਾ ਢਿੱਡ ਨੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਵਰਗਾ ਭਰਾ ਹੋਵੇ। ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੁਮਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਾੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਭਰਾ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਸ ਦੈਟਸ ਇਟ। ਮੈਮ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਕਦ ਆਏ ਸੀ? ਲੋਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਭਰਾ ਮੇਰਿਓ, ਭੈਣਾਂ ਮੇਰਿਓ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਮਦਦ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆ, ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੈਮ, ਇੰਡੀਆ ਤੁਸੀਂ ਕਦ ਆਏ ਸੀ? ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ 90 ਦੀ ਉੱਥੇ ਗਈ ਹੋਈ ਹਾਂ। 89 ਚ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੈਪਟੰਬਰ ਚ। ਮੈਂ ਫਰਵਰੀ 90 ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਡਾਕਟਰੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਯੂਐਸ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰੋਚੈਸਟਰ, ਨਿਊਯਾਰਕ, ਨਾਇਗਰਾ ਫਾਲ ਦੇ ਕੋਲ।
15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਆਂਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? What do you do, ma'am? ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 10-12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਨਹੁੰਆਂ ਨਾਲ। ਮਾਸੀ ਜਦੋਂ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ $80 ਸੀ। $80 ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਉਤਰੇ ਸੀ, ਦੋਨੋਂ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ। ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ। ਕਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ, ਕਦੀ ਇਹਨੂੰ ਜਤਾਇਆ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਇੱਥੇ ਅੰਨੀ ਸੀ ਆਲਮੋਸਟ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮੰਗਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ। What's her name? ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮਿਸਿਸ ਨੀਲਮ ਮਹਾਜਨ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਨਿਰਮਲ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮੰਡੀ ਸੀ, ਵਿਡੋ ਲੇਡੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਰੋਡ ਤੇ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ, ਜਿੰਨੇ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ 300 ਗਜ਼, ਓਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ, ਆਪ ਆਪਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਾਨ ਦੇਤਾ। ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮੂਰਤੀ ਲੱਗੀ, ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਉੱਥੇ। ਮਾਤਾ ਕੁਸ਼ਲਿਆ ਦੇਵੀ ਮੰਦਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਗਿਆ ਕਦੀ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਰ ਪੁੱਤਰਾ, ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ। ਇਹਦੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੰਘ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਮੁਕਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ, ਵੱਧ ਦੇ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਹੁਣ ਵਰਤੇ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਦੇ ਲੈ ਪੁੱਤਰਾ, ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜਲੀਲ ਨਾ ਕਰ, ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਮਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਘਰ ਗਏ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਜਲਦੀ ਘਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਬਚਪਨ ਬੀਤਿਆ, ਉਸ ਜੱਦੀ ਘਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। मैडम बार बार आप कह रहे हो कि पॉलिटिकल नहीं है, लेकिन आपको पता है चुनाव है और आज ही खत्म कर दो। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਝੱਗਾ ਚੱਕਣ ਲਈ? ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਝੱਗਾ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਨੰਗਾ ਕਰਨਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਕਰੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਤਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਚੰਗਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮਾਂ ਲਈ, ਇੱਕ ਭੈਣ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਝੱਗਾ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਨੰਗਾ ਕਰੇ? ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਣ ਬਸ ਪਲੀਜ਼, ਹੁਣ ਨੋ ਮੋਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਆਈ ਐਮ ਡਨ ਪਲੀਜ਼। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਹੁਤ। मैम कर लिए 1-to-1 छोटा जिहा। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਸੁਮਨ ਤੂਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਵੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਹੱਦ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੁਮਨ ਤੂਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਸੁਮਨ ਤੂਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭੈਣ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਐਡਰੈਸ ਦਿੱਤਾ, ਬਕਾਇਦਾ ਸਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਦੇ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬੇਲਗਾਮ ਉਹ ਬਿਆਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ
ਲਗਾਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਬੇਦ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਵੱਡਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਬ ਉਹਨੂੰ ਦਵੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਜੇਕਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਆਰਟੀਕਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਲੱਭ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਪ੍ਰੂਫ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਈ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਏ ਹੋ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬਦਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਬਦਨਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਉਸ ਦਾ ਮੈਂ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਪ੍ਰੂਫ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਲਵੋ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਕਈ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕੀ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਫਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਬੇहद ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਮਿਲਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆਉਣ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਭੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਿਰਫ ਇਹਨੇ ਨੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਰ ਗਈ ਸੀ। 99 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, 1989 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। 86 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ 90 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਮਨ ਤੂਰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਟਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੇहद ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੇ ਜੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਫਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਧੜਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੇहद ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਵੀ ਲਗਾਏ ਨੇ ਸੁਮਨ ਤੂਰ ਨੇ, ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ, ਕਿ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੀਗਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੀਗਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਲਗਾਏ ਨੇ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਖੁਦ ਮਨਘੜੰਤ ਬਣਾ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇहद ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੇ ਲੀਗਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਲੜ ਵੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੇਸ ਵੀ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸੇ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਭੁਗਤਣ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ। ਲਾਵਾਰਿਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਲਾਵਾਰਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਭੈਣ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਚਪਨ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਟਪਕੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਭੈਣ ਬੇहद ਹੀ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਔਰ ਇੱਕ ਵੀ ਸਮਾਂ ਰੁਕਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਜਿਹੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਅਬੀਸ ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੋ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਕੰਸਰਨ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 20 ਜਨਵਰੀ ਜੋ ਲੰਘੀ 20 ਜਨਵਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਲੰਘੀ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਘਰ ਗਈ ਹਾਂ ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੜਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੋਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵੱਲੋਂ
ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸੁਮਨ ਤੂਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਖੁਦ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਮਨੋਜ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੇहद ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ